Good morning students. Today the same 8th lesson, microbes in human welfare. Today topic, antibiotic resistance. Okay, first of all we have to know about what is antibiotic. So antibiotic means against life. So against life means against the disease causing microorganism we have to save the life. We have to kill the certain microorganism. So that is called as antibiotic. Now what is antibiotic resistance? Antibiotic resistance occurs when bacteria develop the ability to defeat the drug designed to kill or inhibit their growth. So antibiotic resistance occurs. எப்போ antibiotic resistance occur ஆகுது? When bacteria. So bacteria develop the ability. So எப்போ bacteria அதோட ability-யை develop பண்ணுது அப்படின்னா to defeat the drug designed to kill or inhibit their growth. ஸோ எப்போ நம்ம ஒரு ட்ரக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ எதுக்கு அகேன்ஸ்டாக த சர்டன் பாக்டீரியாவை கில் பண்ணுறதுக்கு அல்லது அதோட க்ரோத்தை இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரக்கை எப்போ டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அந்த டயத்தில் அதை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்காண்டி certain bacteria its ability to resistance. So that is called as antibiotic resistance. Antibiotic means drug. Antibiotic resistance means the microbes, particularly bacteria, have the ability against the drug. That is called as antibiotic resistance. It is one of the most acute threat to public health. So it is one of the most, nowadays it is one of the most acute threatening fear about towards the public health, towards the people health problem is there, towards the antibiotic resistance. Bacteria oda இந்த antibiotic resistance நால என்ன இருக்கு, awareness இல்லை. So that awareness is fear about their health towards the public. Antibiotic resistance is accelerated by the misuse and overuse of antibiotics. Antibiotic resistance is accelerated அப்படின்றது they have to induce. What kind of induction? The bacteria, they have the ability to induce the resistance power against the antibiotic. Why? So people, they have to use the antibiotic in the way of misuse or and overuse of antibiotic. So overuse of antibiotic அப்படின்றது நம்மளா எடுத்துக்கிறது. ஸோ நம்மளுக்கு தலைவலிக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு டேப்லெட் போடுறது. ஓகே, அகைன் அண்ட் அகைன் யூ ஹேவ் டு டேக் த சேம் ட்ரக். ஸோ தட் இஸ் ஈஸி டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் டுவர்ட்ஸ் த bacteria. So that is called as antibiotic resistance. Antibiotics should be used only when prescribed by a certified health professional. So antibiotics should be used. Antibiotic எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ சர்டிஃபைடு ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல், ஒன்லி டாக்டர்ஸ், அந்த சர்டிஃபை ஆன ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கூடாது. அப்படி எடுத்துக்கிறதுனால தான் இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா ரெசிஸ்டன்ஸ் பவரை டெவலப் பண்ணிக்குது. Okay, look at the picture. That is the antibiotic resistance. The green color is bacteria. Okay, here that is the drug designed. Certain diseaseக்கு நம்ம டேப்லெட் ஃபார்மில் ட்ரக் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே அந்த ட்ரக்குக்கு அகெயின்ஸ்டாக போட்டி போடுது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். தட் பவர் டுவர்ட்ஸ் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம், பர்டிகுலர்லி bacteria. Okay, last point. When bacteria become resistant, antibiotics cannot fight against them and the bacteria multiple. So bacteria become resistant. Bacteria resistant ஆன பிறகும் என்ன ஆகுதுன்னா antibiotic cannot, அது எபிலிட்டியாக இருக்குது. இந்த ட்ரக்கோட எவ்வளோ 500 mg நம்ம எடுத்துக்கிற எபிலிட்டியை
ஆன்டிபயாட்டிக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிஃபீட் ஆயிரும். எதனால அப்படின்னா பாக்டீரியா வந்து அந்த 500 mgயும் எடுத்துக்கிட்டு அதால் வந்து லீவ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ பாக்டீரியா பிகம் ரெசிஸ்டன்ட் அகேன்ஸ்ட் த ஆன்டிபயாட்டிக். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஆன்டிபயாட்டிக்னால என்ன பண்ண முடியாது, ஃபைட் பண்ண முடியாது. ஓகே, that is also easy to worse the multiple. எது மல்டிபிள் ஆகிறது, பாக்டீரியா மல்டிபிள் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. எதனால, ஆன்டிபயாட்டிக்கை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுனாலையோ அல்லது அகைன் அண்ட் அகைன் எடுத்து ஓவர் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் என்ன ஆகுதுன்னா பாக்டீரியாவோட க்ரோத்து தான், தட் எபிலிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, narrow spectrum antibiotics are preferred over broad spectrum antibiotics. So narrow spectrum antibiotic means towards the particular disease. ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறது தான் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ். ஸோ இன் தட் வே ஒன்லி வி ஹேவ் டு சூஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஓவர் தி ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ். ஸோ நம்ம இந்த டயத்தில் எதை சூஸ் பண்ணுறோன்னா கம்பேர்ட் டு broad spectrum antibiotic you have to use only the narrow spectrum antibiotics. Why? So that narrow spectrum antibiotics is effectively and accurately target specific pathogenic microorganism. ஸோ அதை கொடுத்தா தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பர்டிகுலராக டுவர்ட்ஸ் த ஒன் பேத்தோஜன் ஆர் இந்த பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக கொடுக்கறதுனால ஸோ தட் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் ஃபுல்லி எஃபெக்டிவாக இருக்கும், அக்யூரேட் அண்ட் டார்கெட் ஒன்றை மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ண முடியும், பர்டிகுலர் பேத்தோஜனை, பர்டிகுலர் பாக்டீரியாவை, டார்கெட் ஸ்பெசிஃபிக் பேத்தோஜெனிக் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ Superbug is one of the nickname towards the bacteria. Look at the picture. So that is the superbug bacteria. Okay, wow. So superbug is one of the term to describe. எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னா பாக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரெயின்ஸ், பாக்டீரியாவிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கெமிக்கல்ஸ். தட் கெமிக்கல்ஸ் ஒன்லி தே ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ரெசிஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் த ஆன்டிபயாட்டிக். Okay, strains of bacteria that are resistant to the majority of antibiotic. நிறைய ஆன்டிபயாட்டிக்கை அகேன்ஸ்டாக வந்து போராடுறது இது strains of bacteria is commonly used today. So look at the picture. Okay, that superbug bacteria is the term used to describe strains of bacteria. That superbug என்ற நேம் வந்து strains of bacteria இருக்கக்கூடிய one of the chemical strain. Okay, so that strains have the ability to resist. அதுக்கு வந்து எபிலிட்டி இருக்குது, எதை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்ணுற எபிலிட்டி வந்து இருக்குது. இஸ் காமன்லி யூஸ்டு டுடே. விச் ஒன்? த சூப்பர்பக் ஆன்டிபயோட்டிக் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட். Fermented beverages. Look at the picture. So that is known as fermented beverages. So fermented means நொதித்தல்னு சொல்லுவோம். beverages அப்படின்றது பானங்கள், நொதித்த பானங்கள். ஓகே, microbes especially yeast is being used for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy and rum. Okay, microbes especially, so many microbes is there, bacteria, fungi. So among these microbes yeast is especially to use for the production of beverages. beverages produce பண்ணுறதுக்கு நம்ம yeast microbes காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம். So not only the beverages, so many kinds of beverages is there like wine, beer, whiskey, brandy and rum. Wine is among the oldest alcoholic beverages known and is produced by fermentation of fruit juice by yeast. Wine is the oldest alcoholic beverages. oldest அப்படின்னா ancient டைத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்த beverages அப்படின்னு பார்த்தோன்னா that means is a wine the first alcoholic beverages. ஸோ இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா fermentation of fruit juice, any of the fruit juice fermentation நொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா ஒயின் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ அதோட ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணணும், எது அப்படின்னா that is a yeast. yeast is added to the fruit juice, it gives the wine, that is called as alcoholic beverage. Okay, next up, zymology is an applied science which deals with the biological process of fermentation
and its practical use. So cymology is one of the applied science தான். இந்த அப்ளைட் சயின்ஸ் எதை வந்து டீல் பண்ணுது அப்படின்னா பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டேஷன். ஸோ பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் தட் இஸ் அ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட கெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஸோ தட் இஸ் அ ஆல்கஹால் ஃபெர்மெண்டேஷன். ஸோ ஆல்கஹால் ஃபெர்மெண்டேஷன் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் யூசஸ், அதோட ப்ராக்டிக்கல் யூசஸும் டீட்டெயில்ஸாக சொல்கிறது தான் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சைமாலஜி. Saccharomyces cerevisiae, commonly called brewer's yeast. ஓகே, Saccharomyces cerevisiae is a yeast. இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம். இட் இஸ் அதர் நேம் ஆஃப் cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட். ஏன்னா பேக்கரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த ப்ரெட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. அது வந்து என்னது ப்ரூவர் ஈஸ்ட். ஸோ இது வந்து ப்ராடக்ட் தான், ப்ராசஸ் பண்ண ஈஸ்ட். பிக்சரில் பாருங்கள், தட் இஸ் அ ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட். ஓகே, now that is otherwise called as brewer's yeast. Brewer's yeast அப்படின்றது it is involved in the production of beverages. ஸோ ட்ரிங்க்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுலையும் இந்த ஈஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட். பேக்கரியில் யூஸ் பண்ணுறதுனால தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட். இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் fermenting malted cereals and fruit juices to produce various alcoholic beverages. So that is Saccharomyces cerevisiae is used for fermenting malted cereals, தானியங்கள்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த இதை ஃபர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதோடு சேர்த்து ஃப்ரூட் ஜூஸஸ். So fruit juices and cereals are fermented to produce various kinds of alcoholic beverages. So various alcoholic beverages are produced with the help of the Saccharomyces cerevisiae yeast. Okay, last point. Wine and beer are produced without distillation. Wine and beer both are is a beverages தான். அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வித்தவுட் டிஸ்டிலேஷன். டிஸ்டிலேஷன் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் தமிழில், காய்ச்சி வடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம், காய்ச்சுறது. அப்போ அந்த மாதிரி காய்ச்சி வடிக்காமல் என்ன பண்ணுறாங்க, நொதித்தல், ஃபர்மெண்டட்லேயே வந்து ஒயின் பீரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். பட் விஸ்கி, பிராந்தி, ரம் ஆர் அப்டைன்டு பை fermentation as well as the distillation. Whiskey, பிராந்தி, ரம் ஆர் அட்டைன் அதை வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணணும். அதோட இன் அடிஷ்னலாக டிஸ்டிலேஷன் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், காய்ச்சி வடிக்கணும். அது ரெண்டு ப்ராசஸும் சேர்ந்து நமக்கு கிடைக்கிறது தான் என்னது, விஸ்கி, பிராந்தி, ரம். பட் வித்தவுட் டிஸ்டிலேஷன் we have to obtain both wine and beer. Okay.